ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. او غافل انسان انسان او غافل انسان او غافل انسان انسان او غافل انسان. اجڑا ہوا جلسہ تھوڑے سے حوصلے سے زندہ نظر آ رہا ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. محرم میں ماتم، جنوری میں جشن منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہیں. 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں ہوتی ہے. پہلی، دوسری، تیسری، آخری چیز کیا ہے؟ جانے کے بعد واپس نہیں ہوتی ہے. یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے وقت میں اور مال میں فرق کیا ہے؟ مال بڑھ کر کے ہے یا وقت بڑھ کر کے ہے؟ وقت بڑھ کر کے ہے یا مال بڑھ کر کے ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. جنوری کی پہلی تاریخ آنے والی ہے، اس نے جشن منایا جائے گا یا غم اور جائزہ لیا جائے گا؟ یہ میرا آخری سوال ہے. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ جوش کے ساتھ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ آپ بیدار ہیں، تھکے نہیں ہیں، آپ کا ضمیر زندہ ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے. 4 چیز جانے کے بعد واپس نہیں ہوتی. کمان سے نکلنے والا تیر واپس نہیں ہوتا.
ज़बान से निकलने वाली बात वापस नहीं होती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं होती, और जो ज़िंदगी से उम्र निकल गई, उम्र से वक्त निकल गया, वो कभी वापस नहीं होता। वक्त में और माल में फ़र्क क्या है? माल का ज़ख़ीरा होता है, 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया जाता है, 1 करोड़ से 1 अरब बना लिया जाता है, लेकिन वक्त का ज़ख़ीरा नहीं होता। माल और दौलत से बढ़ कर के इंसान का वक्त है। नया साल आएगा, लोग पटाखा फोड़ेंगे, पिकनिक मनाएंगे, दारू में डूब जाएंगे, नए साल का जश्न होगा। 2025 मुबारक हो, 2025 मुबारक हो। यही तमाशा हमने 2024 में भी किया था, जब दिसंबर ख़त्म हो रहा था, जनवरी शुरू हो रहा था, यही तमाशा हमने किया। आज जब 2024 चला गया है तो हम लोग सर पर हाथ रख करके बोलते हैं बड़ा ख़राब साल गुजरा, ये ख़राब गया है। और वही तमाशा हम 2025 में करने जा रहे हैं। क्या ये ख़राब जाएगा या अच्छा जाएगा? याद रख लीजिए, सीने पर रख करके मेरी बात को नोट कर लीजिए, जाने वाली चीज़ पर जश्न नहीं मनाया जाता। 2024 जा रहा है, ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल ज़िंदगी से निकल गया। जाने वाली चीज़ पर जश्न मनाने वाला या तो पागल होता है या तो बेवकूफ़ होता है, अक्लमंद नहीं होता। इसलिए हाथ उठा करके वादा कीजिए, आने वाला साल आएगा, हम अपने आमाल का जायज़ा लेंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर हमने जायज़ा लिया 2024 ख़राब गया है, इंशाअल्लाह 2025 ख़राब नहीं जाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए, जश्न नहीं मनाएंगे, जायज़ा लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा अगर शरीक कर लेगा तो शरीक हो जाएंगे दिल की खुशी के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यकुम जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट का रखने के लिए जा रहा हूं, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा, तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है, अल्लाह ने आँख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आँख में जहर पैदा होता, आँख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतज़ाम किया, आँख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आँख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहाँ से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले करके आया। जब वो पानी ज़मीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब ज़मीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से ज़मीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फ़िल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम 1 गिलास पानी पी लेते हैं, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है।
پیشاب کا پانی پیٹ کے اندر اس لیے نہیں رہتا کہ اگر پیٹ کے اندر رہے تو پیٹ کو بدبودار بنا دے اور کینسر لگا دے۔ اللہ نے نظام بنایا، جیسے ہی پانی پیشاب میں تبدیل ہوا، فری میں اللہ نے بغیر علاج کے پیشاب کے راستے سے پانی کو نکال دیا، ایک پیسہ مالک نہیں لیتا۔ ڈاکٹر کے پاس اگر جو جاتا ہے، اگر اس کا پانی رک گیا ہے، پیٹ کے پیشاب کا پانی رک گیا ہے، اس کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ اس مالک کا احسان دیکھیے، ایسا نظام بنایا جب تک ہماری پیاس باقی ہے، پیٹ میں پانی باقی ہے، اور جیسے ہی پیاس بجھ گئی، پیشاب بن گیا، اس پانی کو اللہ نے پیشاب کے راستے سے نکالا۔ وہ مالک ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے۔ فرعون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ فرعون گھبرا گیا، میں تو جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوگی تو اور جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ابلیس سے کہا یار میری عزت آبرو کا سامان کر لو، بارش کرا دو۔ ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان میں جاؤ اور وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ جب پیشاب کیا تو جم کر کے بارش ہوئی۔ ابلیس آیا دوڑا دوڑا فرعون کے پاس، مبارک ہو بارش ہوئی تھی؟ تو فرعون منہ بنا کر کے بولا یار بارش تو ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس نے کھسیا کر کے کہا کہ جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہوگی؟ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا۔ تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اتنا اچھا آپ سن رہے ہیں کہ میں گھبرا گیا تھا کہ کہیں جلسہ کو بھی نہ ٹھنڈی لگ جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پنڈال سے باہر ٹھنڈی ہے اور پنڈال کے اندر ایمان کی گرمی ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مالک نے آپ کے اوپر 3 احسان کیا ہے۔ اس نے آپ کو انسان بنایا، اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتے؟ اس مالک نے اپنی طرف سے کرم کیا کہ ہمیں انسان بنایا۔ اس مالک کا دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، کوئی قیمت نہیں چکائی۔ اس مالک نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے فری میں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اس مالک کا تیسرا احسان کہ اس نے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا تاکہ قیامت میں نبی کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تین احسان اس مالک نے ہمارے اوپر فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے نبی جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی نے ہمارے اوپر کتنے احسان فرمائے؟ 6 احسان فرمائے۔ پہلا احسان، اس نبی نے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نبی کا دوسرا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اس نبی کا تیسرا احسان، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب ماں باپ ایک ہوں تو رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اس نبی کا چوتھا احسان، اس نبی نے آ کر کے بتایا اگر ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ایک دوسرے کا احترام کرو گے، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے سے انتقام لوگے، ذلیل کرو گے، کعبے کو ڈھانے کا گناہ ہوگا۔ ہمارے نبی کا 5واں احسان، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ شام کا بھٹکا اگر صبح کو لوٹے، اس کو بھٹکا نہیں کہتے۔ توبہ کرنا ہے، جو گناہ ہو گیا
ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارا خدا معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا آخری احسان، دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ نبی کا احسان کیسے ادا ہوگا؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مالا لے کر کے باپ آیا، بیٹی کے گلے میں ڈالا، مبارک ہو رشتہ مل گیا، جس لڑکے کو تلاش کر رہا تھا تمہارے لیے وہ لڑکا مل گیا ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم سے شادی ہوگی، وہ تم کو زیور پہنائے گا، بوجھل کر دے گا۔ بیٹی باپ سے زیادہ دیندار تھی۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جس لڑکے کو دیکھ کر کے آ رہے اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا سیدھے جمعہ میں، اس کے بعد جیب میں۔ دوسرا سوال پوچھا کہ جس لڑکے کو دیکھ کر کے آ رہے ہو اس لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی ابھی تو کنوارا ہے، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ تیسرا سوال پوچھا بیٹی نے، ابا حضور جس لڑکے کے بارے میں بتا رہے ہو مالدار ہے، اس نے حج کیا ہے؟ کہا ابھی کیا ضروری ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں اس کو خدا کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں، جس نے مالدار ہو کر کے حج نہیں کیا اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں، اس سے اگر تم میرا رشتہ کرو گے، مجھ کو بیوی بناؤ گے، وہ میرا لحاظ بھی نہیں کرے گا۔ ابا مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ پادری کے پاس مسلمان جوان آیا، پادری نے پوچھا مسلمان ہو؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ۔ کہا سبحان اللہ، یہ بتاؤ کہ عمر میں تمہاری داڑھی بڑی ہے یا تم بڑے ہو؟ تو مسلمان بولا آپ بھی عجیب پاگل آدمی، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، میں عمر میں بڑا ہوں۔ تو پادری نے بھگا کر کے جوتا مارا کہ تم 10 سال پہلے آئے تھے تمہاری داڑھی کچی تھی، 10 سال کے بعد آئے ہو تمہاری داڑھی پک گئی، 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم مسلمان ہو، بچپن سے 55 میں تم نہیں بدلے۔ افسوس تمہاری داڑھی پر نہیں ہے، تمہاری ذات پر ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ ہم آپ کو جیل پہنچا کر کے رہیں گے۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری۔ آواز بڑھا دیجیے۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری۔ خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ خیر ماشاءاللہ داڑھی رکھیں گا۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں۔ آپ محبت میں سن رہے ہیں اور اتنا غور سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے۔ خیر اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ سنیے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، آپ بیٹھے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں ہے، بیچ میں سینہ ہے، سینے کے پہلو میں دل ہے، اس کے بعد چہرہ ہے، اس کے بعد پیشانی ہے۔ سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، دل ہے یا سینہ ہے یا پیشانی ہے؟ تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے سینٹر پوائنٹ سینہ نہیں ہے، دل نہیں ہے، بلکہ پیشانی ہے۔
आज की साइंस कह रही है, और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है। दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहां है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है। अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया। अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो। जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ़ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आपके जाग रहे हैं। कल ये सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था। आज अल्लाह का शुक्र है बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, हर फितने से इसकी हिफाजत फरमाए।
885 जगह कुरान में इल्म का जिक्र आया। कुरान 30 पारे का नुस्खा है, 540 रुकू है, 6666 आयतें हैं, सिर्फ 885 जगह सिर्फ इल्म का जिक्र है। एक जगह नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 875 मर्तबा कुरान डंके की चोट से हमको झटका देता है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने वाले जाहिल बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाले ही नसीहत पकड़ते हैं, इल्म वाले ही आलिम होते हैं, आलिम ही खुदा से डरते हैं। एक मर्तबा नहीं, 885 मर्तबा कुरान हमें ललकार करके कह रहा है। लेकिन हम हैं ऐसा सोए हैं जैसे मगरमच्छ सोता है, ऐसा सोए हैं जैसे खरगोश सोता है कि आवाज पहुंच ही नहीं रही है। एक सवाल पूछा मजलिस में जवानों से, बताओ ऐसा कौन सा दरख्त है जिसका फल खाने के बाद आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है? तो सामने का एक जवान खड़ा हुआ, वो इल्म का दरख्त है, जब उसका फल आदमी खा लेता है आदमी तो मर जाता है, उसका इल्म उसको बाकी रखता है। अभी देखिए ये जलसा हो रहा है, इमाम बुखारी कब इंतकाल किए, लेकिन इमाम बुखारी का इस जलसे में तस्करा हो रहा है। इल्म हासिल होने के बाद आदमी जिंदा रहता है, फना नहीं होता। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइल आया भीख लेने के लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, कहा कि भीख दे दो। कहा फ्री में भीख नहीं दूंगा, सवाल करूंगा, इल्म हासिल करूंगा तुमसे, तब तुमको भीख में मिलेगा। 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दोगे, किसी सवाल का जवाब दोगे, किसी का नहीं दोगे तो थोड़ी थैली मिलेगी। पूरा सवाल होगा, पूरा जवाब होगा, पूरी थैली लेकर के चले जाओ। तो इमाम हुसैन ने उस भिखारी से पहला सवाल पूछा, सबसे अफजल अमल कौन है? तो कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल है। का सुबहान अल्लाह। का नजात कैसे मिलेगी? का अल्लाह पर भरोसा कर लो, नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल पूछा, आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का अगर उसके पास मालो दौलत हो तो खूबसूरत हो जाता है, अगर उसके पास इल्म हो तो खूबसूरत हो जाता है। का सुबहान अल्लाह। कहा कि अगर मालो दौलत ना हो, इल्म ना हो, का वो धरती का बोझ है, धरती फट जाए वो जल्दी से समा जाए, उसका बोझ धरती भी नहीं उठाती है। मुझको देर हो रही है, जल्दी से पूरी थैली दीजिए, हमको घर जाना है, ससुराल जाना। 2 आदमी बीड़ी पी रहे थे, मदरसे का बच्चा गुजर रहा था। दोनों से पूछा कि वज़ू में कितना फ़र्ज़ है? तो एक चचा ने कहा 15, दूसरे ने जब कोहनी मारी तो कहा 10। तो उसके बाद फिर कोहनी मारा तो कह रहे क्यों बच्चों के सामने छोटा हो रहे हो, 3 बता दो। तो ये कहते हैं कि ये तेरा बाप 15 तो मान नहीं रहा है, 10 तो मान नहीं रहा है, 3 कहाँ से मानेगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। नौकरी जब मिलेगी तब पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ऐ अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के ज़र्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवां को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। अभी आ रही है बात के भाई चंदा दो, चंदा दो। आप कमाते हैं इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि भाई चंदा दो,
اور آپ اتنا چندہ دیتے ہیں کہ جلسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، مدرسہ سال بھر کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس لیے آپ سے چندہ مانگا جاتا ہے۔ بادل جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں، جو نہیں گرجتا ہے وہی برستا۔ آپ خاموش سمندر ہیں، خزانے غیب سے مدرسہ چلتا ہے، آپ کی جیب سے مدرسہ چلتا ہے، اس لیے آپ سے مانگا جاتا ہے۔ لیکن آپ مالدار رہیں گے تب دیں گے، جب آپ مالدار نہیں ہوں گے تو کیسے دیں گے؟ مالدار بننے کا دو ہی ہنر ہے، آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت کر لیجئے۔ جیب میں ہمیشہ آپ کے پیسہ رہے گا، دنیا پیچھے رہے گی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کر لیجئے، صرف آپ کو دو کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ بچہ گم ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی معصوم یہ گم ہو گئی ہے، ماں ادھر پریشان ہوگی، باپ ادھر پریشان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اسٹیج پر لے کر کے کھڑے ہیں، جہاں کہیں پریشان ماں باپ ہیں آ کر کے اپنی پریشان بیٹی کو اپنے ذمے میں لے لیجئے۔ اعلان ہو گیا بھائی، اب ادھر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ماں باپ آ جائیں گے۔ وہ ہوٹل میں پوری کھا رہے ہوں گے، کھانے کے چکر میں اپنے بچے کو بھول گئے۔ بتائیے، آپ صرف دو کام کیجئے، غور سے سنیے گا، جلسہ بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا آپ کا۔ 1/3 میرے حصے کا جلسہ نکل چکا ہے، صرف 2/3 باقی۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا، ہم کو بھی پتہ نہیں چل رہا، کیسے میں کرسی چھوڑ دوں گا آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دھیان سے سنیے گا، اگر مالدار بننا ہے، جیب میں ہمیشہ پیسہ رکھنا ہے، پیسے کے لیے محتاج نہیں بلکہ پیسہ والا ہونا ہے، تو صرف آپ کو دو کام کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ حساب سے خرچ کر کے دکھائیے 1 سال، حلال کما کر کے دکھائیے 1 سال، گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسہ رہے گا، آپ دین دنیا دونوں کی بھلائی حاصل کریں گے۔ ایک آدمی کو چانس اگر مل جائے دنیا میں 100 بار 70 بار زندہ ہونے کا، اور وہ ایک ایک کر کے ایک ایک مرتبہ راہ خدا میں اپنی جان دے دے، سر کٹا دے۔ حدیث کے حوالے سے نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کو چانس مل جائے 70 مرتبہ دنیا میں پیدا ہونے کا، اگر مل جائے، کسی کو ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے اور وہ راہ خدا میں ہر بار گردن کٹا کر کے شہادت حاصل کرے، اگر کسی زمانے میں اس نے حرام کمایا ہے، حرام کھایا ہے، تو 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی حرام کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف 40 دن کے لیے کہہ رہا ہوں، حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی 40 دن حلال کھا کر کے دکھائے، صرف 40 دن حلال کھا کر کے کوئی دکھائے، تو اللہ 2 چیز عطا کرتا ہے۔ جو زبان گونگی ہوتی ہے اس کو علم کا چشمہ بنا دیتا ہے، جو دل تاریک ہوتا ہے اس کو اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔ جب 40 روز حلال کھانے کی یہ برکت ہے، اگر کوئی زندگی بھر حلال کھائے تو کتنی برکت ملے گی، آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک لقمہ حرام کا حلق کے نیچے اترا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس کی نحوست سے 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں جاتی، آسمان پر نہیں جاتی، قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمے سے 40 دن تک کی نیکی قبول نہیں۔ اگر کوئی زندگی بھر حرام کھائے تو اس کے اعمال کا حال کیا ہوگا؟ بینک کے بورڈ پر لکھا رہتا ہے سنگل جمع کرو ڈبل ملیں گے، 48 مہینہ، 48 مہینے سنگل جمع کرو، اس کے بعد ڈبل ملیں گے۔ چھولا میں داڑھی ٹوپی رکھ کر کے یہ مسلمان حلال کو حلال، حرام کو حرام کی پرواہ کیے بغیر، سود کمانے کے لیے، سود کا پیسہ حاصل کرنے کے لیے جھولے میں لے کر کے چلا گیا، قسطوں کی قسطیں ڈال رہا ہے، 48 مہینہ جھولے میں لے کر کے گیا، پیسہ بینک کے منیجر کو دیتا رہا کہ جھولے میں لے جا رہا ہوں، جب 48 مہینے مکمل ہو جائیں گے تو بورا لے کر کے جاؤں گا، سیٹ کر کے پیسہ لاؤں گا۔ جھولے میں پیسہ لے گیا، 48 مہینہ جمع کرتا رہا، جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا۔ اب جب بورا لے کر کے گیا، وہاں گیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب، آفس بھی غائب ہے،
मैनेजर भी गायब है, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गया, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। खैर एक आदमी ने हाथ उठा करके मुंह पर रखा है, पूछ रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। खैर माशाअल्लाह आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप मुसलमान हैं, आप तिजारत को हलाल समझते हैं, सूद को हराम समझते हैं। अल्लाह आपके ईमान की सलामती फरमाए, आपकी रोज़ी में रोज़गार में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी 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 है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। मुसलमान हमारे सामने बैठे हैं और मुसलमान के घर का हाल मुसलमान सुना रहा है। मैं जब यहाँ आया था तो लोग कहते थे कि ये शेरशाहबादी कौम है, इसकी एक खूबी क्या है कि ये शिरक नहीं करती। मैं शेरशाहबादी कौम की दूसरी खूबी बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह का शुक्र है शेरशाहबादी कौम में नसबंदी नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। जो आदमी जितना बच्चे वाला है वो उतना ज़्यादा खुशहाल है। चूँकि मकई का ट्रक लोड करने के लिए उसको आदमी चाहिए, उसके पास दुनिया जहान का आदमी, वो पैसा बच रहा है। खाद लाने के लिए आदमी चाहिए, वो पैसा अलग बच रहा है। जिसके पास जितना बच्चा उतना खुशहाल, माला माल। और जलसा में पेटी लेकर के लोग बैठते हैं और जलसा ख़त्म होते होते पेटी भर जाती है। हम तो समझते हैं अगर कनस्तर भी लेकर के बैठ जाए तो कनस्तर भी भर जाए। माशाअल्लाह माला माल। ये शेरशाहबादी कौम की खूबी है कि इसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, जितना बच्चा होगा उतना खुशहाल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया है, आपको सुनकर कह हैरत होगी, दूसरी तरफ भी मुसलमान हैं। जानते हैं एक साल में कितने बच्चियों की जान जाती है इस हिंदुस्तान में? एक साल में 10 लाख मासूम बच्चियों की जान लेते हैं। ये लेने वाले कोई और नहीं होते, घर के लोग होते हैं। घर में भी कोई आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में बेटे की कसरत हो रही है और बेटी दुनिया से जा रही है। एक साल में 10 लाख मासूम की जान जा रही है। गोद में बेटी है, चूम रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी है, मोहब्बत है? कहा या रसूल अल्लाह, जब आप पर ईमान नहीं था तो बेटी से इतनी नफरत थी कि देखना पसंद नहीं करता था, जिंदा जमीन में गाड़ देता था। आपने कहा कि बेटी रहमत है, तुम्हारी जन्नत की जमानत है। इतनी मोहब्बत हो गई है कि जितना चूमता हूं उतनी मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। दुआ कराया कि बेटा हो, बेटी हो गई। दुआ कराया, बेटा हो, बेटी हो गई। 7 बेटी का मालिक हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? का जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, अगर ये मर जाती तो अच्छा होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी पर इतना सितम मत करो, मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ। बेटी से नफरत मत करो, बेटी से मोहब्बत करो। ये दुनिया में तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगी और आखिरत में तुम्हारी मुसीबत आसान करेगी। बेटी की बदौलत तुमको जन्नत मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात है, सामने हमारे मुसलमान हैं। ये मुसलमान अपनी बेटियों पर 4 सितम ढाते हैं। पहला सितम ये होता है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाई बांटता है, और जब बेटी पैदा हुई तो मुंह लटका करके बैठ गया। लगता है कि मुकदमा हार करके बैठ गया। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया, इस साल यही बाप पैदा करेगा।
बेटा हुआ मिठाई बांट रहा है, बेटी पैदा हुई मुंह लटका करके बैठा हुआ है। दूसरा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। हज में जा रहा है, सारी जमीन और जायदाद का मालिक बेटे को बनाया, और एक ही औलाद बेटी भी है बेटा भी है। बेटा को माला माल किया, बेटी को महरूम किया, कंगाल किया। ये दूसरा सितम है। बेटा के लिए जब तालीम का मसला होता है तो पैसे को पैसा नहीं समझता, बेटे को झूले पर बिठा रहा है, बेटी को चूल्हे पर बिठा रहा है। बेटी को तालीम से महरूम किया, ये तीसरा सितम है। और सबसे बड़ा सितम दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब लड़का की शादी होती है तो लड़का से पैसा नहीं मांगते, महर नहीं मांगते, डिमांड नहीं होता। जब लड़की की शादी होती है तो उसके बाप से डिमांड किया जाता है। गौर करने की बात है, ये सबसे बड़ा सितम है। इस सितम के नतीजे में 3 लाख मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। गुनहगार वो कम है, ये समाज गुनहगार है। लड़का जब आया लड़की की से शादी करने के लिए तो लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तो कहा कि हाँ। कहा याद रखो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर मेरी बेटी से शादी कर रहे हो, 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का गायब हो गया। मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि लड़का कहाँ गया, लेकिन लड़का गायब हो गया। ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंग गायब है। लोगों ने राज की बात बताई कि शादी में लड़की की माँ ने कह दिया पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए भागा। वो लड़की से शादी करने के लिए नहीं आया था, वो पैसे से शादी करने के लिए आया था। हाथ उठाइए, वादा कीजिए फ्री में अपने बेटे से शादी, अपने बेटे की शादी करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेकीमत चीज है जो बट जाती है इज़्ज़तदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। माशाअल्लाह जाड़ा है, लोग सट सट करके बैठे हुए हैं। एक तो घास की गर्मी मिल रही है और सट सट करके जो बैठे हैं तो मुकम्मल गर्मी मिल रही है। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे का हाथ दूसरे की जेब में न चला जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आधा जलसा निकल गया। सिर्फ जवानों के हवाले से एक पैगाम रह गया है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इसका शायद बैटरी खत्म हो गया। बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक। इसका लाइट कहाँ है? इसका